ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਡਰੋਨ ਸਿਖਲਾਈ ਹੱਬ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਵਪਾਰੀ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਕਣਕ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮੰਗ। SGPC ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਦੌਰਾ। बीजेपी ने पंजाब पुलिस च केजरीवाल के दखल बारे केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट, गृह मंत्री अमित शाह का मंगया दखल। अकाल तख्त साहब के जथेदार ने प्रधानमंत्री मोदी को की बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करने की अपील। तो हुण इन्हां खबरों की तफसील। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों शनिवार को चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी विखे पंजाब के पहले ड्रोन सिखलाई हब का उद्घाटन किया गया। इस मौके संबोधन करदे भगवंत मान ने कहा कि टैक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को एक छोटा जिहा पिंड बना दिता है। उन्होंने कहा कि पंजाब एक सरहदी सूबा है, जिस कारण सूबे को ड्रोन सिस्टम की बहुत ज़्यादा लोड़ है। उन्होंने कहा कि पंजाब च रोज़ाना सरहद पारों आ रहे ड्रोन फड़े जा रहे हैं, जिस कारण सूबे को ड्रोन सिस्टम होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के नौजवानों की ऊर्जा को इस्तेमाल करने की लोड़ है। उन्होंने कहा कि पंजाब के नौजवान बहुत टैलेंट रखते हैं। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब च असी इंडस्ट्री लैके आवांगे ते मल्टीनैशनल कंपनियों नूं इत्थे आउण दा सद्दा देवांगे। उन्होंने कहा कि हर किसी नूं डिग्री मुताबिक काम मिलेगा, तां कोई भी पंजाब की धरती नूं छड्ड के जाण दी कदे नहीं सोचेगा। रूस यूक्रेन जंग कारण जिथे कणक दी कीमतां 'च भारी उछाल आया है, उत्थे ही हुण हालात ये बन चुके हैं कि व्यापारी MSP तो वध कीमत ते खेतां 'च ही किसानां तो कणक खरीद रहे हैं। कणक लई मारामारी कौमांतरी बाजार 'च जबरदस्त मांग कारण हो रही है। इस दी कीमत 'च रोजाना वाधा हो रहा है। मारा ने खदशा प्रगट किया है कि ज्यादा मात्रा 'च एक्सपोर्ट होने कारण कणक की किल्लत हो सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट 'च ओरिगो कमोडिटीज़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बृजराज सिंह का कहना है कि भविख दीआं उलट स्थितियां नूं वेखदे होए सरकार नूं कणक के एक्सपोर्ट संबंधी मुड़ विचार करना चाहिए है। उन्होंने कहा कि अजे कणक का एक्सपोर्ट चल रहा है, पर अजिहा भी हो सकता है कि 5-6 महीने बाद भारत नूं कणक का इंपोर्ट दुगनी कीमत ते करना पै जाए। इस वेले देश में कणक की सप्लाई काफ़ी घट है तो कारोबारियों नूं भी लोड़ींदी मात्रा च कणक नहीं मिल रही। कणक की पैदावार च कमी और PM गरीब कल्याण योजना नूं 6 महीने होर वधा देण नाल कणक की किल्लत हो सकती है। इस दे नाल ही जे किते कोविड की लहर मुड़ आ गई तो सरकार कोल गरीबां नूं वंडण लई कणक का स्टॉक भी नहीं बचेगा। आने वाले दिनों में देश में कणक दी कीमतों 'च भारी उछाल आ सकता है। इस तो इलावा सरकार वालों कणक की सरकारी खरीद का टीचा किवें पूरा होगा, यह भी वड्डा सवाल है। असल 'च खुले बाजार 'च कणक की मंग ज़्यादा है और किसानों को कीमत भी ज़्यादा मिल रही है। अजिही हालत 'च किसान सरकारी एजेंसियों की बजाय निजी कारोबारियों को कणक की विक्री करने नूं तरजीह दे रहे हैं। इस साल कणक की सरकारी खरीद 'च 444 लाख टन का टीचा है, पर जिस हिसाब नाल सरकार नूं कणक मिल रही है उस तो लगता है कि यह 300 लाख टन तक ही पहुँच सकेगी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC हुण राजधानी दिल्ली च अपने सिख मिशन नूं पूरे जोर शोर नाल शुरू करके धर्म प्रचार का काम करेगी। इसलिए SGPC ने एक वड्डा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। नाल ही श्रोमणी कमेटी के सीनियर उप प्रधान रघुजीत सिंह विरक, दिल्ली कमेटी की मैंबर रणजीत कौर और सुखविंदर सिंह बब्बर ते आधारित एक 3 मैंबरी कमेटी भी बनाई है। इस दी कमान खुद SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने सांभी है। दिल्ली के सिखां नूं जोड़न अते उन्हां नूं कौम प्रति होर ज़्यादा समर्पित करने लई SGPC ने अपना खजाना भी खोल दिता है। नाल ही संकेत दिता है कि सालाना लगभग 5 करोड़ रुपए धर्म प्रचार और बाकी चीज़ों से खर्च किए जाएंगे। दिल्ली दी संगतां नूं पंजाब के इतिहासिक गुरुद्वारियां के दर्शन करवाउण लई SGPC ने अपनियां 2 बसां भेज दित्तियां ने। इस तो इलावा वड्डे पद्धर ते दिल्ली च धर्म प्रचार के तहत कीर्तन दरबार करवाए जाएंगे। इस दे नाल ही SGPC सेहत सहूलतां ते भी विशेष ध्यान देवेगी। कमेटी दिल्ली दी संगतां लई MRI एक्सरे समेत कई मैडिकल सहूलतां मुफ्त देण दी तैयारी कर रही है। कुल मिला के दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आमो सामने आ गई ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹਦੀ ਬਣਤਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 120 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਡਬਲ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਇਹ ਹਲਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ।
15 ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਆਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਕਲਕੱਤਾ ਹੋਵੇ, MP ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 15 ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪਟ ਕਰਕੇ 185 ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਟਲ ਹਾਊਸ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਲਈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਏਪੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਗਹਰ ਆ, ਇਵੇਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਹਾਪੜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 4 ਸੈਨੇਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਣੇ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਕਰਸਟਨ ਗਿਲੀਬ੍ਰਾਂਡ, ਨਿਊਜਰਸੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਕੋਰੀ ਬੁਰਕ, ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ੈਲਡਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕ ਕੈਲੀ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮੌਂਡੇਅਰ ਜੋਨਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਫਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੈਨੇਟਰ ਕੋਰੀ ਬੁਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਤੌਰ ਸੈਨੇਟਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੰਗਾਲੀ, ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। And we have not only been inspired by what we've seen here, but we have been amazed by what we've seen here. The generosity of the community to provide food for anyone who wants food, the generosity of the community to work together to make sure millions of people can be fed right here from a community kitchen, and to allow for millions of people from across the world to worship in this most sacred and special place. We are honored to be here and we are grateful. God bless you all. So we have just come from Poland, so we were able to meet with the 82nd Airborne, our troops, our service members who are there to be prepared should there be any violation of NATO. And we stand shoulder to shoulder with the Ukrainians. We are providing them the weapons they need to fight this war to win. And all God-fearing, loving people of the world should support those who have been unfairly attacked. We had excellent meetings in Delhi with your ministers and your leaders. Those meetings were comprehensive. We talked about things we can work on together, from defense to intelligence to space. Things we can do as countries to create security and peace around the globe. And last, with regard to America and the Sikh people that are there, we support our Sikhs. I serve on the Armed Services Committee there. We made a provision that all Sikhs could wear their religious head coverings while they serve. That was a law that we wrote in the Armed Services Committee just a few years ago. So ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਗਈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਝੂਠੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਔਰ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘੰਟਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 12 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਔਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 184 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 184 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 184 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਣੇ 184 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ 3 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਝਾੜ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤਲੀ ਹੈ, ਝਾੜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, 2 ਪੁੱਤ, ਬਾਪ ਦੇ ਕਨੇਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਉਹਦਾ 2 ਬੱਚੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਉਪਜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਉਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ 2000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, 2000 ਦੀ 4000 ਨੂੰ ਵਿਕੂ। ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਗੁਣਾ, DAP ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਦੁੱਗਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬੀਜ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਦੱਸੋ? 11 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ 2 ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਦੋਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਡੰਕੇ ਦੇ ਚੋਟ ਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੋਲਖੀਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਟ ਏਡ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਵੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ BSCC&C ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। BSCC&C ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ RC ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੰਪਨੀ BSCC&C ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ SHO ਧਾਰੀਵਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੰਡਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਟੀਓਸ ਕਰੂਜ਼ ਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ SHO ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਖੁੰਡਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਟੀਓਸ ਕਰੂਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟ ਆਵਰ ASI ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁੰਡਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 12 ਕੁ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਇਟਿਓਸ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਖੁੰਡੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਰਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ
ਵਿੱਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਫਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸਨ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।